Welcome students. I am Professor Anant Chaudhary, working as a lecturer in Electronics and Telecommunication Engineering Department of SPM Polytechnic Kumte, Solapur. Dear student, in today's session we start a new topic, that is 8051 timers, interrupts, serial and parallel communication. Weightage of this topic is 16 marks. In today's session, we shall discuss about first point, that is 3.1, timers and counters. Let us start. What will be the learning object of today's session is explain timer, counters, SFR of 8051. After the today's session is complete, you should be answer, do you know what is timer, counter in 8051? Contents what are shall be covered in this particular session is introduction of timer counters, timer 0 and timer 1 register, TMOD register, TCON register, timer counter logic. In concept map shows us timer counter has two types, TMOD register and TCON register. Timer counter, a timer is a specialized type of clock which is used to measure the time interval. The 8051 has two timer counter, timer 0 and timer 1. As their name tells, their main purpose is to measure the time and count the external event. They can be used either as a timer to generate a time delay or as a counter to count the event. Besides, they can be used for generating clock pulse used in serial communication, that is baud rate. विद्यार्थी मित्रांनो, टायमर काउंटरचे दोन टाइप्स आहेत, टायमर 0 आणि टायमर 1. मग टायमर ते काय करतात, टाइम मेजर करण्याचं काम करतात किंवा एक्सटर्नल इव्हेंट जे जनरेट होणार आहेत ते काउंट करण्याचं काम करणार आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त इट जनरेट द क्लॉक पल्स फॉर सिरियल कम्युनिकेशन, त्यालाच आपण बाud रेट म्हणतो. बोथ द टायमर्स आर 16 bit wide. In 8051 has a 8-bit architecture. Each 16-bit timer is accessed as a two separate register of lower byte and higher byte. Let us move timer 0 and timer 1 register. Timer 0 and timer are 16-bit register. Since the microcontroller 8051 has a 8-bit architecture, each 16-bit timer is accessed two separate register THX and TLX, that is known as a lower byte and higher byte. Internal RAM address of TL0 and TH0 are 8AH and 8CH respectively. इंटरनल रॅम जो आहे टायमर 0 आणि टायमर 1साठी त्याच्यासाठी जो ॲड्रेस आहे TL0साठी 8A हा ॲड्रेस आहे. SFR जो आपला इंटरनल रॅम आहे त्याच्यामध्ये 8A म्हणजे TL0ची व्हॅल्यू असणार आहे, म्हणजे लोअर बाईट, त्याचा टायमर 0 असणार आहे. TH0 म्हणजे हायर बाईट टायमर 0, त्याच्यासाठी 8C ही रजिस्टर ॲड्रेस असणार आहे. सेकंड, इंटरनल रॅम ॲड्रेस ऑफ TL1 is 8BH and TH1 is 8DH respectively. As we can see, timer 0 and timer 1 is the 16-bit register. Okay, means D0 to D50. Timer 0 have again two types. TL0 is a lower address byte and TH0 is a higher address byte or higher data. Again, timer 1 has also 16-bit. It also have a two types divided into TL1 and TH0. This means that if the content of timer 0 is equal, to 0, then both register will be include 0. If same timer contain, for example,
number is 1000 in decimal, then register TH0 will be contain number 3 while TL0 will contain decimal number 232. जर समजा विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुमचा रिसेट झाला असेल तर ऑल 16 बिट टायमर 0 साठी आणि टायमर 1 साठी सगळे 00 असणार आहेत. समजा टायमर 0 हा जर कंटेंट 0 असेल तर टायमर 0 पूर्ण बीट 16 बीट 0 असणार आहेत. आता इथे एक्झाम्पल जर आपण घेतलं, 1000 मला काय करायचं आहे, व्हॅल्यू द्यायची टायमर 0 साठी. मग मी ती कशी देणार आहे, TH0 विल अँड TL0 असं व्हॅल्यू देणार आहे. मग त्यासाठी फॉर्म्युला आहे. काय फॉर्म्युला आहे, TH0 इंटू 256 प्लस TL0 इज इक्वल टू T. आता टोटल मला किती द्यायचं आहे, 1000 द्यायचं आहे. ओके, म्हणजे काय द्यायचं आहे, 1000 डिले द्यायचं आहे. मग 1000चा डिले देताना तर एक तुम्हाला फॉर्म्युला काय सांगितलं आहे, TH0 इंटू 256 प्लस TL0 इज इक्वल टू T. T म्हणजेच काय असणार आहे, TH0 इंटू 256 प्लस TL0. आता 1000 कसं देणार आहे की बघा, आपल्याला 8 बीट म्हणजे 256 माहिती आहे. मग TH0 इंटू 256 करायचं प्लस TL0 करायचं. आता TH0 ही तर 3 व्हॅल्यू मी जर घेतली टायमर 0मध्ये, TH0ची 3 व्हॅल्यू घेतली म्हणजे D8 टू D15. इथं बघा एक डायग्राममध्ये D8 टू D15 जर कन्सिडर केलं तर D8 आणि D9 हे 1 1 असणार आहेत. बाकीचे सगळे D10 पासून D15 काय असणार, तुमची 00 असणार आहेत. आता THची व्हॅल्यू 3 घेतली, 3 इंटू 256 करा तर तुमची व्हॅल्यू काय येणार आहे, जवळपास तुमचं व्हॅल्यू जे येईल प्लस 232 केलं तर ती व्हॅल्यू काय येणार आहे, 1000 येणार आहे. मग TH0ची व्हॅल्यू 3 आहे प्लस 232 ही व्हॅल्यू कशात टाकायची, TL0. ओके, ती व्हॅल्यू काय TL0मध्ये टाकायचं आहे. मग त्यानुसार तुमची व्हॅल्यू बघा काय येणार आहे. इनिशियल बीट 0 म्हणजे D0 D1 D2 हे सगळे काय असणार आहेत, 00 असणार. D3 बीट 1 असणार आहे, D4 बीट 0 असणार आहे आणि अप टू D5 D6 D7 बीट 1 1 असणार आहे. जर तुम्ही डिजिटल टेक्निकप्रमाणे कॅल्क्युलेट केलं तर त्याची व्हॅल्यू 232 होती. मग अशा प्रकारे 3 इंटू 256 प्लस 232 जर केलं तर आपल्याला 1000 व्हॅल्यू मिळणार आहे. मग आपण ही व्हॅल्यू कशात ठेवणार आहे, टायमर 0 ठेवा किंवा टायमर 1 ॲज पर ॲप्लिकेशन रिक्वायरमेंट. ओके, मग आता आपल्याला नेक्स्ट जे बघायचं आहे टीमॉड रजिस्टर. टीमॉड म्हणजे टायमर मोड रजिस्टर आहे. ओके, टायमर मोड SFR is used to configure or change the operating mode of 2 timer in 8051. जे आपल्याला टायमर 2 आहे, टायमर 0 आणि टायमर 1 ह्याचे ऑपरेटिंग मोड चेंज करण्यासाठी आपण काय यूज करतोय, टायमर मोड रजिस्टर यूज करतोय. Tmod is a 8-bit SFR in which the lower 4 bit are used for timer 0 and upper 4 bit are used for timer 1 as we can show in figure. ओके, बघा लोअर टायमर म्हणजे समजा लोअर म्हणजे तुमची व्हॅल्यू काय असणार आहे, फर्स्ट बघा D0 टू D3 ही व्हॅल्यू लोअर आहे, तो काय म्हणून यूज करणार आहे आपण इथं, टायमर 0 म्हणून यूज करणार आहे. आणि अप्पर 4 बीट म्हणजेच काय करतो D4 टू D7 हे टायमर 1 म्हणून यूज करणार आहे. इन ईच केस द लोअर 2 बीट आर यूज्ड टू सेट अ टायमर मोड अँड अप्पर 2 बीट टू स्पेसिफाय द ऑपरेशन. बघा टीमॉडमध्ये M0 आणि M1 आहे, D0 आणि D1 हा काय सेट करणार आहे तर मोड सेट करणार. टायमर म्हणजे मोड 0 मोड आहे का, 1 मोड आहे का, 2 मोड आहे का, 3 मोड आहे हे सेट करण्यासाठी आपण काय करतो, पहिले 2 बीट यूज करतो. नेक्स्ट 2 बीट आर यूज्ड फॉर स्पेसिफाय द ऑपरेशन. काय करणार आहे, स्पेसिफाय द ऑपरेशन म्हणजे टायमर म्हणून यूज करणार आहे का काउंटर म्हणून यूज करणार आहे ते स्पेसिफाय ऑपरेशन करतात. हे असे दोन्ही फंक्शन कुठं करणार आहे, टायमर 0ला पण करणार आहे आणि टायमर 1ला पण करणार आहे. ओके, using Tmod SFR we may be configure each timer as a 16-bit timer, as an 8-bit auto reloaded timer and 13-bit timer or 2 separate timer
by using mode select. Okay, in each case the lower 2 bit are used to set a timer mode and upper 2 bit are used to specify the operation. It is not a bit addressable register. Internal RAM address is 89H. आता हा कुठं असणार आहे इंटरनल रॅममध्ये 89H हे ॲड्रेसला टी मॉड असणार आहे तुमचा. देर आर टोटल 4 मोड्स ऑफ ईच ऑफ देम डिस्क्राइब हिअर. ओके, टी मॉड रजिस्टर बघा, D0 to D3 तुमचा टायमर 0 आहे, D4 to D7 काय टायमर 1 आहे. बघा टी मॉड T0M0 आहे, T0 M1 आहे, C/T0 बार आहे, गेट 0 आहे. अगेन हा तुमचा काय झाला टायमर 0 साठी झाला. त्यानंतर नेक्स्ट टायमर 1 साठी T1 M0 आहे, T1 M1 आहे, C/T1 बार आहे आणि गेट 1 आहे. ओके, मग हे काय झालं तुमचं टी मॉड रजिस्टर झाला. आता टी मॉड रजिस्टरचं जर आपण डायग्राम बघितलं तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट येत आहे गेट. ओके, धिस बीट विच इज कंट्रोल रन अँड स्टॉप ऑफ टायमर 1 बाय सिग्नल गिविंग टू पिन INT1 बार. ओके, जर INT1 बारला आपण जर सिग्नल दिलेला असेल बारला तर आपण हा पिन कशासाठी यूज करू शकतो, कंट्रोल करू शकतो, रन किंवा स्टॉप टायमर 1. आता बघा, इफ दिस बीट इज 1 स्टार्ट द टायमर टू रन. इफ बीट TR1 इन टिकॉन म्हणजे टायमर कंट्रोल इज सेट अँड सिग्नल ऑन एक्सटर्नल इंटरप्ट INT1 बार पिन इज हाय. म्हणजे ज्यावेळेस गेटला 1 आपण कन्सिडर करणार आहे, गेट 1 म्हणजे टायमर 1 साठी यूज करतोय, आणि गेट 1ला जर 1 असेल तर स्टार्ट द टायमर टू रन इफ रन बीट TR1 इन टिकॉन सेट अँड सिग्नल ऑन एक्सटर्नल इंटरप्ट INT1 बार इज हाय असेल. जर 0 असेल तिथं गेट 1च्या जागी टू इनेबल टायमर टू रन द बीट TR1 इज सेट विदाउट युजिंग सेट ऑफ बीट INT1 बार. 1 जर असेल तर युजिंग हा TR1 बीट सेट होणार आहे, पण त्याच्यासाठी एक्सटर्नल बीट कुठला असणार आहे INT1 बार हा जो आहे हाय असणार आहे. हे एक्सटर्नल इंटरप्ट आहे, लक्षात ठेवा. ज्यावेळेस 0 असेल तेव्हा एक्सटर्नल इंटरप्ट न यूज करता तुम्ही TR1 बीट सेट करू शकता. नेक्स्ट आहे C/T1 बार. सिलेक्ट धिस पिन इज सिलेक्ट धिस is used select which pulse are to be counted by a timer or counter. बघा आता हा कशासाठी झाला, टायमर 1 साठी झाला आहे. मग ज्यावेळेस हा बीट 1 असेल तर टायमर इज युज्ड ॲज अ काउंट. टायमर यूज ॲज अ काउंट मीन्स काउंटिंग द पल्स फ्रॉम एक्सटर्नल पिन, एक्सटर्नल इनपुट पिन. जर C/T बारच्या ठिकाणी 0 असेल तर टायमर इज युज्ड ॲज अ टायमर म्हणून यूज करणार. म्हणजेच काय करणार, काउंटिंग इंटरनल ऑसिलेटर फ्रिक्वेन्सी. 1 असेल तर युज्ड ॲज अ काउंटर म्हणून करणार, काउंट द पल्स फ्रॉम एक्सटर्नल पिन. आणि 0 असेल तर ॲक्ट्स ॲज अ टायमर म्हणून करणार टू काउंट द इंटरनल ऑसिलेटर फ्रिक्वेन्सी. ओके, आता हे झालं टायमर 1चं झालं. आता टायमर 0चं बघा, गेट 0 सिमिलर असणार आहे गेट 0. धिस बीट विच कंट्रोल रन अँड स्टॉप ऑफ टायमर 0 बाय सिग्नल गिविंग टू पिन INT0 बार. इफ धिस बीट इज 1 स्टार्ट द टायमर टू रन इफ बीट TR in टिकॉन इज सेट अँड सिग्नल ऑन एक्सटर्नल इंटरप्ट INT0 इज हाय, सिमिलर टू गेट 1. अगेन when this bit is 0 to enable a timer to run if bit TR0 is set without using the state of INT0 bar. Next, counter and timer 0 bar. Select which pulse are to be counting by timer or counter. If this bit is 1, it acts as a counter, and if bit is 0, it acts as a timer. Okay. लेट अस मूव टुवर्ड्स TMOD रजिस्टर. आपण बघितलं आहे TMOD रजिस्टरचं जे फॉर्मॅट बघितलं आहे त्याच्यामध्ये T0 M0
T0 M1 आहे आणि परत T1 M0 आणि T1 M1 आहे, असे मोड सिलेक्ट आहे. ओके, मग त्याच्यासाठी आपल्याला काय यूज करायचं, दिस बीट इज सिलेक्ट द टायमर 0 ऑपरेटिंग मोड ॲज शो इन फिगर. टायमर 0 अँड टायमर 1 ऑपरेटिंग मोड आहे. मग तेच दिलेलं बघा, M1 टायमर काउंटर ऑपरेटिंग मोड, सिलेक्ट बीट 1, सेट क्लिअर बाय प्रोग्राम टू सिलेक्ट मोड. बघा, जर समजा M0 M1 व्हॅल्यू 0 असेल तर तो मोड कुठला आहे, मोड 0 आहे. त्यावेळेस तो रजिस्टर किती बीट यूज करणार आहे, तर टायमर किती आहे आपला, 0, मोड 0 आहे. ओके, मग टायमर 16 बीट आहे, त्या 16 बीटमधला 13 बीट टायमर मोड म्हणून यूज करणार, म्हणजे 13 बीट यूज करणार. ज्यावेळेस मोड 1 असेल, मोड 1 म्हणजे M0 आणि M1 1 असेल तर 16 बीट टायमर मोड यूज करणार आहे. ज्यावेळेस मोड 2 असणार आहे, म्हणजेच M0 1 आणि M1 1 असेल तर 8 बीट ऑटो रिलोडेड यूज करणार, फक्त 8 बीट घेणार आहे. आणि ज्यावेळेस मोड 3 असणार आहे, म्हणजे दोन्ही 1 असेल तर स्प्लिट द टायमर मोड, म्हणजे THX आणि TLX असं स्प्लिट होणार आहे आणि ते यूज होणार आहे. नेक्स्ट, टिकॉन रजिस्टर. ओके, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रजिस्टर हुज बीट डायरेक्ट control timer operation. Okay, TCON is a 8-bit SFR used to control the timer counter operation. The lower 4 bit of TCON register, TCON means timer control register, the lower 4 bit of TCON register used for interrupt function. पहिले लोअर बीट, ओके, लोअर बीट जो आहे म्हणजेच काय, D0 to D3 म्हणजे IT0, IE0, IT1 आणि IE1 हा जो असणार आहे तो कशासाठी यूज करणार आहे, यूज्ड फॉर इंटरप्ट फंक्शनसाठी. आणि अप्पर 4 बीट आर यूज्ड फॉर टायमर ऑपरेशन. ओके, म्हणजे कुठले बघा, TR0, TF0, TR1, TF1 हे कशासाठी यूज करणार आहे आपण, टायमर ऑपरेशन. हा इंटरप्ट ऑपरेशनसाठी लोअर बीट 4 लोअर बीट यूज ॲज अ इंटरप्ट फंक्शन and upper 4 bit used as a timer operation. It is a bit addressable register. Internal RAM address is 88H. Let us see one by one. TCON register. First is a TF1. It is a timer 1 overflow flag register. Overflow flag. This bit is automatically set with the timer 1 overflow, means when the timer changes from FF 4 time FF to 00H, or otherwise it's set when timer 1 roll from all ones to 0. म्हणजे आता तुम्हाला माहिती टायमर 1 आहे, ओव्हरफ्लो केव्हा होणार आहे, किती बीट आहे टायमर 1, 16 बीट आहे. मग सगळे 1 झाले म्हणजे FF झाला. FF झाला म्हणजे परत जर काउंट जर व्हॅल्यू झालं तर तो रिसेट होतो आणि इनिशियल व्हॅल्यू जातो म्हणजे 00 जातो. मग त्याला काय म्हणायचं आहे, TF1 म्हणजे टायमर 1 ओव्हरफ्लो फ्लॅग. क्लिअर व्हेन द प्रोसेसर व्हेक्टर टू बी एक्झिक्यूट इंटरप्ट सर्व्हिस रुटीन लोकेटेड ॲट प्रोग्राम ॲड्रेस 001BH. म्हणजे काय होणार आहे, हा क्लिअर होणार, इट इज क्लिअर ऑटोमॅटिकली, हा क्लिअर होणार आहे व्हेन इंटरप्ट इज व्हेक्टर लोकेशन. इंटरप्ट ऑकर होणार आहे कुठल्या लोकेशनला, 001B ह्या लोकेशनला इंटरप्ट ऑकर झाला तो ऑटोमॅटिकली क्लिअर होणार आहे म्हणजे 00ला जाणार आहे. किंवा जर ओव्हरफ्लो झाला असेल 1111 सगळं ओव्हरफ्लो झाला तर तो काय होणार आहे, अगेन 00ला येणार आहे. दिस इज नोन ॲज अ टायमर 1 ओव्हरफ्लो फ्लॅग. नेक्स्ट TR1, टायमर 1 रन बीट. टायमर 1 रन बीट आहे. This control bit set by program to enable timer 1 to count, clear by program to stop timer 1. आता हा बीट कशासाठी, this bit is turns timer 1 ऑन होत आहे. TR1 म्हणजे काय झालं, टायमर 1 ऑन झाला. जर समजा TR1 1 असेल टायमर 1 इज टर्न ऑन होईल, 0 असेल तर टायमर 1 इज टर्न ऑफ होणार आहे. 0 असेल तर ऑफ होईल, 1 असेल तर ऑन होणार आहे. म्हणजे केव्हा जर टायमर 1 यूज करायचं असेल तेव्हा हे बीट यूज करणार. नेक्स्ट आहे TF0, टायमर 0 ओव्हरफ्लो फ्लॅग.
This bit is automatically set with the timer 0. Overflow means when the timer changes from FFF to 00, or set when timer 0 rolls from all ones to 0, and clear when processor vector to be execute interrupt service routine located at program address 00BH. आता इथं काय होतं, पहिला जो टायमर 1 होता तो क्लिअर होत होता ज्यावेळेस वेक्टर ॲड्रेस काय असेल 001BH असेल. आता हा क्लिअर होणार आहे ज्यावेळेस इंटरप्ट ऑकर होणार आहे कुठल्या लोकेशनला 000BH. When this bit is set, the 8051 activate timer interrupt. This bit can be set through software. हा झाला टायमर 0 ओव्हरफ्लो फ्लॅग. सिमिलर वे टायमर रन बीट 0 TR0 आहे. दिस बीट टर्न्स द टायमर 0 ऑन. ज्यावेळेस TR0 1 असेल टायमर 0 टर्न्स ऑन होईल आणि 0 असेल तर टर्न्स ऑफ होणार आहे म्हणजे स्टार्ट द टायमर. नेक्स्ट आहे I0 किंवा I1 एक्सटर्नल इंटरप्ट फ्लॅग म्हणतो आपण ह्याला. काय म्हणतोय? एक्सटर्नल इंटरप्ट फ्लॅग. फर्स्ट I1 एक्सटर्नल इंटरप्ट 1. दिस बीट इंडिकेट whether external interrupt is activated or not. Okay, this bit is set when high to low edge signal is received on pin 3.3, that is INT 1 bar. INT 1 बारला जर समजा सिग्नल रिसीव झाला असेल, सिग्नल कुठला हाय टू लो एज जर झालेला असेल तर हा बीट एक्सटर्नल इंटरप्ट सेट होणार आहे. And when processor vector to interrupt service routine located at 0013H ला. हा एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 आहे. IE1 एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 सेट केव्हा होणार आहे? ज्यावेळेस INT 1 बारला म्हणजे पिन 3.3 ला हाय टू लो एज सिग्नल मिळणार आहे. म्हणजेच हायला जाऊन लो सिग्नल मिळालं तर हा सेट होईल. आणि हा क्लिअर केव्हा होणार आहे? वेन द प्रोसेसर वेक्टर इज इन वेक्टर टू इंटरप्ट सर्विस रूटीन लोकेटेड ॲट 0013H ला. नेक्स्ट IT1. ओके, इंटरनल इंटरप्ट टाईप आहे. एक्सटर्नल इंटरप्ट टाईप आहे, इंटरनल इंटरप्ट टाईप आहे. इंटरप्ट 1 बाय कंट्रोल बीट आहे. हा इंटरनल IT1 म्हणजे इंटरनल इंटरप्ट टाईप आहे. सेट बाय द प्रोग्राम to enable external interrupt 1 to be triggered by falling edge signal and clear program to enable low level signal on external pin 1 external interrupt 1 to generate an interrupt. आता this bit is used to trigger the type external interrupt INT 0 and INT 1. आता इथं काय असणार? INT 1 बार असणार. Each interrupt can be initialized edge or level trigger mode असणार. When this bit is 1, it operate in edge trigger mode. When this bit is 0, it operate in level trigger. Okay. Next, IE0 आहे. External interrupt 0 आहे. Set when high to low signal is received on pin number 3.2 INT 0 bar. And clear when the processor vector on interrupt service routine located at 003H. Similar way, IT0 interrupt internal type. Again, this bit का असणार आहे? This bit is user triggering type आहे. Okay, set by the program to enable external interrupt 0 to trigger by falling edge. And it is clear the program to enable low level signal on external interrupt to 0 to generate the interrupt. आता हा IT0 आहे. This type is user trigger type of external interrupt pin INT0 and INT1 आहे. Each interrupt input can be initialized in either edge or level. When this bit is 1 असेल तर it is operate as a edge trigger आणि 0 असेल तर level trigger ला असणार. लक्षात ठेवा. Next, the timer counter logic is there. As we can see here, timer logic is there. Oscillator frequency is there. Again, this divided by 12. Okay, 12 का घेतलेला आहे? कारण आपल्याला माहिती एक मशीन सायकल म्हणजे
काय असणार आहे 12 क्लॉक सिग्नल असणार आहे. मग तो टायमर आहे C/T टायमर मोड ऑपरेशनला आहे. 0 असेल किंवा 1 असेल त्यानुसार आहे. त्यानंतरनं टी मॉड रजिस्टर आहे, एक्सटर्नल इंटरप्ट पिन आहेत. हे सगळं करून आपल्याला काय करायचं आहे टायमर लॉजिक डिसाईड करायचं आहे टू द टायमर. Let us summarize what we have discussed so far in today's topic. The 8051 has a two timer, that is timers and counter. It is a 16-bit. When used as a timer, they can generate time delay. When used as a counter, they can serve as a event counter. It also use a timer mode register, timer control register is there. Okay, I hope you will understanding all this point. Thank you.